जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोतर सरस्वती श्रीमदाभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की गंधराज श्रीमद भगवतम गीता की जय निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो भगवद गीता ओवरव्यू कोर्सना आज 10मुं सत्र है एम पण एम 16मुं बे भाग आई जाए ने बधामां एटले तो एमां तमारुं बधानुं स्वागत है। આપણે 15 દિવસ કે 20 દિવસે મળ્યા, કેટલા દિવસ થયા હશે? એક એને વચમાં બી એક કરેલો, રથયાત્રામાં કરેલો ને, એટલે આ મહિનામાં 2 થયા, છેલ્લા 1 મહિનામાં 2 થયા। તો તમે લોકોએ ઘરે શું કર્યું? હે घरे भगवद गीता रीडिंग करूँ जो हूँ कि भक्तिर भवती नैष्ठिकी। भगवान अंदर नैष्ठिकी एक चित्ते भक्ति नैष्ठिकी भक्ति क्यारे उत्पन्न थाय? नित्यम भागवत सेवया। एटले नित्यम भागवतनु सेवन थवुं जोईए। सेवन एटले दवानुं सेवन थाय एवी रीतना भागवतनुं रीडिंग एनुं सेवन कहेवाय, एनुं वांचन। तो ये वांचन थाय तो ज भक्ति। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र नष्ट प्रायेषु, प्रायेषु एटले मोटे भागना, अभद्र जे छे ए नष्ट थई जाय। दरेक व्यक्ति दुखी छे, दरेक व्यक्ति दुखी छे, एमां मुख्य परसेंट 90% हिस्सो एना स्वभावनो छे। 90% हिस्सो। कोई एम के पेलो मारी साथे आवुं करे छे एमां पण एनो स्वभाव छे, ए आपणे खबर ज नथी। पहेला आ ज वस्तु खबर नथी कि हूँ दुखी छूँ कारण के मारो स्वभाव आवो विचित्र छे। आ खबर पड़वी बहु भारी छे, बहु ज भारी छे। अमुक भाग्यवान लोको होय, शास्त्रनुं प्रोपर अध्ययन कर्युं होय ने जेनामां नम्रतानो गुण विकास थयो होय, ए व्यक्ति जोईए कि मारामां आ बधी वस्तु अभद्र छे। पण खबर पड़े कि न पड़े, पण जो ए नित्यम भागवत सेवया, जो नित्यम भागवतनुं रीडिंग करशे, भगवद गीतानुं श्रीमद भागवतमनुं, तो आ अभद्र जे छे, अभद्र ते गायब थई जशे। तो गायब थशे अने पछी व्यक्ति सुखी थशे। अभद्रथी दुखी होय बधा। अभद्र एटले पोतानी अंदर बधी भगवान जे इच्छे छे ए स्वभावनी, देवी गुण नथी एनामां। आपणी अंदर बधा देवी गुण जे होवा जोईए ए गुणो नथी, अभद्र छे। एनी सिवायनो देवी गुण सिवायना बधा गुणो छे ए अभद्र छे। भगवद गीता ओवरव्यू कोर्स, लॉ ऑफ कर्म, कर्मना सिद्धांत, कर्मनो नियम। कर्मणो हि अपि बौद्धव्यं, बौद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बौद्धव्यं, गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह
यह ठीक से जाने कि क्या कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है. તો અહીંયા ત્રણ વખત બૌદ્ધવ્યમ કીધું છે. જાણી લેવું જોઈએ, જાણી લેવું જોઈએ, જાણી લેવું જોઈએ. શું જાણી લેવું જોઈએ? કર્મ શું છે તે, વિકર્મ શું છે તે, ને અકર્મ શું છે તે. કારણ કે આ જે કર્મની આંટીઘૂંટી છે ને, ગહના કર્મણો ગતિ, આ કર્મની આંટીઘૂંટી છે તે બહુ જ જાણવી બહુ જ દુષ્કર છે. મોટા મોટા બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિઓમાં કોણ આવી જાય? સૌથી મોટો બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ કોણ છે આ બ્રહ્માંડમાં? બ્રહ્માજીનું શરીર બુદ્ધિ તત્વનું જ બનેલું છે. તો એ બ્રહ્માજી પણ મૂંઝવણમાં આવી જાય છે કર્મોની ગતિમાં. તો આપણે જેવા નાના માણસોની શું વિષાદ. ચાલ્યો ને. આ ભગવદ્ ગીતાના ચોથા અધ્યાયનો 17મો શ્લોક છે. એની આગળનો શ્લોક છે કિમ કર્મ કિમ અકર્મેતી કવ્યત્રો અપી મોહિતા. કવિઓ એટલે મોટા બુદ્ધિશાળીઓ, કવિઓ અપ્યત્ર મોહિતા એટલે ભ્રમિત થઈ જાય છે. મોટા બુદ્ધિશાળી લોકો ભ્રમિત થઈ જાય છે. તત્તે કર્મ પ્રવક્ષ્યામી યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે અશુભાત. હવે એ કર્મ વિશે હું તને કહીશ જે જાણીને તું અશુભમાંથી મુક્ત થઈશ. તો આપણે બધા અશુભમાં પડેલા છીએ. પડેલા છે કે નહીં અશુભમાં? શું છે અશુભ? છોટુભાઈ, આપણી સાથે અશુભ શું છે? પંડ્યા, આપણી સાથે અશુભ શું છે? આપણી સાથે અશુભ એ છે કે આપણે મહેનત કરીને ભેગું કરીએ છીએ અને જ ગાયબ થઈ જાય છે. શું છે? મહેનત કરીને ભેગું કરીએ છીએ, મહેનત કરીને સ્કિલ ડેવલપ થાય છે, મહેનત કરીને અનુભવ થાય છે, અને એ બધું એક ઝટકે જતું રહે છે. મૃત્યુ આવે ને બધું જતું રહે. પાછો જન્મ થાય, કેટલી વેદનાથી જન્મ થાય, પાછી કેટલી મહેનતથી આપણી એક સ્કિલ ડેવલપ થાય 25-30 વર્ષે, 35 વર્ષે, અને નામ ના થાય, લતા મંગેશકર જેવા બનીએ અને પાછા મરી જઈએ. આ 100 વર્ષને 1 વર્ષમાં ડિવાઈડ બાય 100 સ્કેલ ફેક્ટર કરી નાખીએ ને, ડિવાઈડ બાય 100 તો શું થાય? 1 વર્ષ કરોડપતિ, 1 વર્ષ રોડપતિ, 1 વર્ષ કરોડપતિ, 1 વર્ષ રોડપતિ. કરોડપતિ થાય એ નક્કી નથી, પણ એક વખત કરોડપતિ થયા એટલે માનવ જીવનમાં બહુ મોટું નામ ના થાય. લતા મંગેશકર બની ગયા, અમિતાભ બચ્ચન બની ગયા, બિલ ગેટ્સ બની ગયા, આ બની ગયા, તે બની ગયા, અને પછી કરોડો જન્મ રોડપતિ રહીએ છીએ. અને પછી પાછા એક વખત પીક આવે. પણ એને ધારો કે આપણે આમ પણ કરીએ કે એક વખત સારું આવે ને ખરાબ આવે, તો આ વસ્તુ યોગ્ય છે આપણા માટે? 1 વર્ષ આપણે બહુ ધનવાન બનીએ અને 1 વર્ષ બહુ ગરીબ બનીએ, પાછું બીજું વર્ષ આવે, ત્રીજું વર્ષ એટલે પાછા ધનવાન બનીએ, પાછું ચોથું વર્ષ આવે એટલે આપણે ગરીબ બની જઈએ. તો આ અશુભ છે આપણા માટે. શું છે? અશુભ. એટલે કહેવાનો મિનિંગ કે એ આ જન્મમાં સારું હોય, બીજા જન્મમાં પાછું ખરાબ થઈ જાય, પાછું જન્મ, ને બધું જે બી સારું હોય તે બી બધું ઝીરો થઈ જાય. તો એ અશુભમાંથી મુક્ત થવા માટે શું કાર્ય કરવું જોઈએ? એના માટે મનુષ્ય જીવન છે. એટલે ભગવાન કહે તત્તે કર્મ પ્રવક્ષ્યામી. હવે તે કર્મ વિશે હું તને કહીશ. યજ્ઞાત્વા, જે જાણીને મોક્ષસે અશુભાત, તું મુક્ત થઈશ અશુભમાંથી. પછી ભગવાન આ બોલે કર્મણો હોય અપી બૌદ્ધવ્યમ ચિવ કર્મણ અકર્મણ ચ બૌદ્ધવ્યમ ગહના કર્મણો ગતિ. અકર્મણ ચ બૌદ્ધવ્યમ ગહના કર્મણો ગતિ. એટલે કર્મની આટીઘૂટી બહુ દુષ્કર છે, સમજવી બહુ ભારી છે. રામાયણમાં એક પ્રસંગ થાય જેમાં રામ ભગવાન શ્રીલંકાને પર વિજય પ્રાપ્ત કરીને પાછું રામ રાજ્ય સ્થાપિત થયું હોય અયોધ્યામાં. અને રામ ભગવાન પ્રજાના કલ્યાણ માટે હંમેશા ચિંતાતુર હોય, એટલે લક્ષ્મણજીને મોકલે નગરમાં, જાઓ તમે ફરો અને જાણો કે કોઈની ફરિયાદ છે. આ છે રામ રાજ્ય. સામેથી જાય છે ફરિયાદ લખાવા, ફરિયાદ જાણવા. અને આપણે અહીંયા મોબાઈલ ખોવાઈ ગયો હોય, 1 લાખ રૂપિયાનો એપલ
એપલનો ફોન કેટલાનો આવે? લાખ સવા લાખનો આવે ને, કે વધારે આવે? તમારો 1.25 લાખનો એપલનો ફોન ખોવાઈ જાય ને તમે પોલીસમાં કમ્પ્લેન કરવા જાઓ, પોલીસ કમ્પ્લેન લેશે નહીં. આવી ખરાબ દશા છે. કેટલાઓ કિસ્સોમાં પોલીસ કમ્પ્લેન લેતી જ નથી. હમણાં પેલા 2 દિવસ પહેલાં એક પોલીસવાળાએ એક પેલા ભાઈને માર્યો, એક બીજી નવસારીમાં હોટલવાળાને. તો એ પછી કમ્પ્લેન નોંધાવા ગયા, તો એની કમ્પ્લેન હજી લખાઈ નથી, કમ્પ્લેન નહીં લખી. અને આ રામ રાજ્ય જુઓ, ભગવાન રામ સામેથી મોકલે છે, જાઓ ફરિયાદ જાણી આવો, અને કોઈ ફરિયાદ મળતી નથી. એટલે રામ ભગવાન તો જાણતા હોય કે ફરિયાદ તો છે પણ કોઈ આવી નહીં, એટલે પાછા મોકલે લક્ષ્મણજીને, જાઓ પાછા જાઓ. તો એક કૂતરો મળે, એનો પગ ભાંગી ગયેલો હોય, તો કે મારી ફરિયાદ છે. હવે એ કળિયુગ છે, એ સતયુગનો અંત હતો, એટલે સતયુગ ઓલમોસ્ટ સતયુગ હતું. એટલે પશુઓ જે બોલે તે માનવ સમજી શકતા હતા. તો એને કે મારી ફરિયાદ છે. તો કે બોલો શું છે ફરિયાદ? તે કે એ તો હું રામ દરબારમાં આવીને જ કહીશ. એટલે એને રામ દરબારમાં લઈ જવામાં આવે કૂતરાને. પછી કે બોલો શું ફરિયાદ છે? તો કે આ બ્રાહ્મણે, હું રોડ પર સૂતેલો હતો અને મને માર્યો અને મારો પગ ભાંગી નાખ્યો. ભગવાન રામે કીધું જાઓ એ બ્રાહ્મણને બોલાવી આવો. રામ બ્રાહ્મણને બોલાવીને લાવે દરબારમાં કે ભાઈ તમે કેવી રીતના આ કૃત્ય કર્યું? તે કે મેં એ દિવસે હું ભિક્ષા માંગવા ગયો, ભિક્ષા મળી નહીં હતી, અને મેં એને ઉઠાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ એ ઉઠ્યો નહીં, અને ઉઠ્યો નહીં એટલે મારું મગજ ગયું ને મેં એને માર્યું, તો એનો પગ ભાંગી ગયો. તો કે આ તો ગુનો કહેવાય તમારો, તમારે ધીરજ રાખવી જોઈતી હતી, હવે તમને એની સજા મળશે. તો કૂતરાને પૂછે છે એમને શું સજા મળે, શું સજા આપી શકાય, શું સજા તમારે આપવી છે? સોરી, કૂતરાને પૂછે. કૂતરો કે એને આ મંદિરના જે અયોધ્યાનું મુખ્ય મંદિર છે એ મઠના અધિપતિ બનાવવામાં, પ્રમુખ બનાવી દેવામાં આવે. શું બનાવી દેવામાં આવે? પ્રમુખ. તો ત્યાં વિશ્વામિત્ર બેઠેલા હતા દરબારમાં, મોટા મોટા વશિષ્ઠજી પણ બેઠેલા હતા, બીજા બધા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ બેઠા હતા. તે બધા નવાઈ લાગે કે આ સજા થઈ કે આ તો એને ભેટ થઈ કહેવાય, ઉપાધિ આપેલી કહેવાય, તો આ સન્માન કરેલું કહેવાય એમ કે. તો રામ ભગવાન પૂછે છે કે બધાને મૂંઝવણ છે, કર્મની આંટી ઘૂંટી લોકો નહીં સમજ પડતી, એ સમજાવું છું. તો એમ કે આ બધા લોકો સમજી નહીં શકતા, તમે સમજાવો કૂતરાને. કેમ? તો કે આ અત્યારે હું કૂતરો બન્યો ને તે પહેલાં હું પણ આ મઠનો પ્રેસિડેન્ટ હતો, અને મારો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો હતો, અને વાતમાં હું ગુસ્સે થઈ જતો હતો લોકો પર, અને મને આ જન્મમાં કૂતરો બનવાનો વારો આવ્યો, અને પછી મારો પગ ભાંગવાનો પણ વારો આવ્યો સાથે સાથે. એટલે આ બ્રાહ્મણ પણ એવો જ ગુસ્સાવાળો છે, એટલે એનો પણ વારો એ જ થવાનો છે. એટલે બધાને ખબર પડે કે હા આ ઉપાધિ છે, આ સજા છે, ખ્યાલ આવ્યો ને? તો એવી રીતના કર્મની આંટી ઘૂંટી સમજવી બહુ ભારી છે. અને ઘણી વખત લોકો કંઈક પોતાની સાથે અનર્થ થાય, કંઈક દુર્ઘટના ઘટી જાય, એટલે લોકો કે ભગવાને મારી સાથે આવું કર્યું. ભગવાન જેવું કંઈ છે જ નહીં, ભગવાન એકદમ નિષ્ઠુર છે. કેમ? કારણ કે કર્મની આંટી ઘૂંટી જાણતા નથી, એટલે એ લોકો એવું બોલે છે. લો ઓફ કર્મ, જો આપ બોએંગે વહીં આપ કાટોગે. જે આપણે વાવીશું તે જ આપણે લણવાના છીએ. આ કર્મનો સિદ્ધાંત છે. આપણને ખબર નથી, એટલે આપણે કર્મ શું કહેવાય, વિકર્મ શું કહેવાય ને અકર્મ શું કહેવાય એ જાણી લેવું જોઈએ. ઘણી વખત લોકોને આપણે કહીએ કે આ ભગવદ્ ગીતા લેવ, તો કે નહીં, હું તો કર્મમાં માનું. કે નહીં કે એવું? તમે વેચવા નથી ગયા, તમે લોકો વેચવા જજો ભગવદ્ ગીતા. એક ભગવદ્ ગીતા એક તો બધાએ પોતાની પાસે, કોની પાસે ભગવદ્ ગીતા છે પોતાની? તમારી પાસે નથી? તમારી પહેલી લાઈનના બીજી લાઈનમાં બ્લુ ટી શર્ટવાળા
કેમ નથી? લઈ લો આજે ભગવદ્ ગીતા લઈ લેજો. તમે લઈ લેજો ઓરેન્જ શર્ટ. તમારું નામ શું? યતિન. અને તમારું નામ? ભાવિન. યતિન અને ભાવિનભાઈ આજે ભગવદ્ ગીતા લેશે, બરાબર? અને પછી તમારે બીજાને આપવા જવાની. જ્યારે તમે બીજાને આપો, એક ભગવદ્ ગીતા વેચો, ત્યારે તમને ખબર પડે કે લોકો કેટલા ભગવાન કૃષ્ણથી દૂર છે, કેટલા કૃષ્ણના વિરોધીઓ છે. એ તમને ત્યારે ખબર પડે જ્યારે તમે ભગવદ્ ગીતા બીજાને આપો ત્યારે. શું પોઈન્ટ બનાવતો હતો હું? હે? નહીં, પણ આ પોઈન્ટ મેં ભગવદ્ ગીતા, હા, એટલે લોકો એમ કહે કે અમે કર્મમાં માનીએ. તો ભગવદ્ ગીતા જો એ લોકો વાંચે તો ખબર પડે કે કિમ કર્મ, કિમ બૌદ્ધવ્યમ કર્મ, વિકર્મ ને અકર્મને જાણી લેવું. બૌદ્ધવ્યમ કર્મણો હિ અપી બૌદ્ધવ્યમ ચ વિકર્મણ. અને કર્મણો હિ અપી બૌદ્ધવ્યમ વિકર્મણ અકર્મણ ચ બૌદ્ધવ્યમ ગહના કર્મણો ગતિ. એટલે અકર્મ, વિકર્મ અને કર્મ, આ ત્રણ વસ્તુ જાણે તો કર્મ કહેવાય ને. એનું ધાણા કોને કહેવાય, વરિયાળી કોને કહેવાય ને જીરું કોને કહેવાય એ ખબર નહીં હોય ને એમ કે હું કૂક છું, હું રસોઈયો છું, બની શકે સંભવ? તો એવી રીતે કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે ને અકર્મ શું છે એ ખબર જ નથી, અને એમ કે હું કર્મમાં માનું, તો એ કર્મમાં માનતો કહેવાય નહીં. આજના વિષયો, कर्म के नियम क्या है, कर्म का नियम कैसे काम, कर्मना नियमों केवी रीतना काम करे छे, कर्म विकर्म ने अकर्म શું છે એ આપણે આગલા ગુરુવારે જોઈશું. કર્મ વિકર્મ કેવી રીતના છે ને કર્મનું ફળ કેવી રીતે ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, ને આપણે સારા અને ખરાબ કર્મોના જવાબદાર કોણ છે? આપણે છીએ કે ભગવાન છે? કર્મફल के क्रमिक स्तर તે આપણે આજે જોયું. કર્મફल के बंधन का चक्र, નર્ક મેં સજા. ઘણી વખત લોકોને આ પ્રશ્ન થાય કે આપણે જીવનના અંતે યમરાજા આપણને નર્કમાં સજા આપે અને પછી બીજા જન્મમાં પછી આપણે સજા શું કરવા ભોગવવી પડે? તો પછી પ્રાણી તો કર્મ કે નિયમ છે મુક્ત હે. આપણે જોઈએ કે બધી ભોગ યોનિઓ છે, બધા પશુઓ, દેવતાઓ, મનુષ્ય સમાજ, મૃત્યુલોકના માનવીઓનો જે જીવન છે એની સિવાયની જે પણ બધી યોનિઓ છે તે ભોગ યોનિ છે. એટલે એમાં કોઈ નવું કર્મ ઉત્પન્ન નથી થતું. મનુષ્ય દેહમાં નવું કર્મ ઉત્પન્ન થાય. એટલે કર્મ એટલે પાપ કર્મ અથવા પુણ્ય કર્મ, એમ બેવ કર્મ ઉત્પન્ન થાય. તો પશુ તો મુક્ત છે, તો પછી એને કેમ સજા ભોગવવી પડે છે પશુ યોનિમાં પણ ઘણા લોકોને? કર્મ કે ફલ છે ક્ષણિક મુક્તિ ને પરમેનન્ટ મુક્તિ. પૂર્ણપણે કર્મફલથી કેવી રીતના મુક્ત થવાય આ ભગવદ્ ગીતા બતાવે છે. શું બતાવે છે? ભગવદ્ ગીતા આપણને એ બતાવે છે. શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે, એસા ભીતિ હિત સાંખ્યે બુદ્ધિર યોગે ત્વિમામ શૃણો બુદ્ધયા યુક્તો પાર્થ કર્મ બંધન પ્રહસ્યસી. બીજા તેનો 39મો શ્લોક. ભગવાન કે કર્મ બંધન પ્રહસ્યસી. હવે હું તને એવું જ્ઞાન આપીશ કે એ જ્ઞાન દ્વારા બુદ્ધિયોગનું જ્ઞાન આપીશ, અને એ બુદ્ધિયોગના જ્ઞાનથી તું કર્મના બંધનમાંથી મુક્ત થઈશ. આખી ભગવદ્ ગીતા આવી રીતના દોરી જાય છે ને એનામાં ઉચ્ચ સ્તરમાં ભક્તિયોગમાં લાવે છે. તો મેઇન વસ્તુ છે કર્મના બંધન. જે કંઈ આપણો ચહેરો અત્યારે છે, આપણું નાક છે, આંખ છે, આપણી વિચારસરણી છે, આપણી બોલવાની ક્ષમતા છે, જે કંઈ આપણી પાસે અત્યારે છે, 1 રૂપિયો છે, 5 રૂપિયા છે, એ બધું આપણા કર્મના લીધે છે. આપણી શરીરની માંદગી, તાજગી, સ્ફૂર્તિ જે કંઈ આપણામાં છે તે બધું કર્મબંधनને લીધે છે. समाज में कर्म के बारे में गलत समझ ते आवे आपड़ा आवता गुरुवारे जोशूँ. जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा. सभी गलत कर्म भगवान करवाते हैं. कर्म को कोई भी नाश नहीं कर सकता. भगवान की को भी कर्म का फल भुगतना पड़ता है. कर्म ही पूजा है, कर्म ही सर्वोपरि है.
मैं अपना कर्म करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता हूँ, तो मुझे भक्ति करने की क्या ज़रूरत। લોકો વિચારે ને આવું બોલે ને। તો હવે આપણે જો હું લો ઓફ કર્મ, તો કોઈ બી નિયમ શું કરવા હોય, પ્રશ્ન એ થાય કર્મના નિયમ છે, તો આપણે પહેલાં કોઈ પણ નિયમ શેના માટે બનાવવામાં આવે? મારો પ્રશ્ન તમને છે બધાને, કોઈ પણ નિયમ શેના માટે બનાવવામાં આવે? નિયમ એટલે એટલા માટે બનાવવામાં આવે, માતાજી તમે ખુરશી પર બેસી શકો, એક ખુરશી આપો ને એમને, બેસો તમે। એક વસ્તુ છે કે અહીંયા ભગવાન છે, ભગવાન શ્રી રાધા માધવ, એટલે એમની સામે પગ આપણે ન કરી શકાય, એટલા માટે કહું છું। નહીં બેસાય તો ભગવાને અત્યારે આપણને વ્યવસ્થા આપી છે ખુરશીની, તો ખુરશી પર બેસી જવું જોઈએ। તો નિયમ શેના માટે હોય છે? ડિસિપ્લિનને માટે, વ્યવસ્થા। હા, એક સુનિયોજિત વ્યવસ્થા જળવાઈ રહી, બરાબર છે। બીજું સારું અને ખરાબ શું છે એનો ભેદ આપણને ખબર પડે, અને બીજું છે આપણું પોતાનું શુદ્ધિકરણ થાય। જ્યાં લગીને આપણને સજા ન થાય ત્યાં લગીને આપણે ખોટા છીએ એમાંથી સુધરીએ નહીં। સમજમાં આવે છે ને? એટલે એ શુદ્ધિકરણ થયું કહેવાય। આપણે ભગવાનની દ્રષ્ટિએ જે ખોટું છે આપણામાં તેમાંથી આપણે સુધરીએ નહીં, જ્યાં લગીને સજા ન મળે ત્યાં લગીને આપણે સુધરીએ નહીં। એટલે આપણું શુદ્ધિકરણ માટે નિયમ છે, એટલે નિયમને આધીન આપણે સજા મળે એટલે આપણું શુદ્ધિકરણ થાય, એટલે શુદ્ધિકરણ માટે એ નિયમ છે। બીજું છે સુનિયોજિત વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે, અને ત્રીજું છે આપણને ખરાબ અને સારું શું કહેવાય એના ભેદ પારખી શકીએ, એટલા માટે નિયમ હોય છે। જેમ કે એક રોડ છે, આ નહીં સમજ પડે તો એક કેવી રીતના સુનિયોજિત આપણા માટે વ્યવસ્થા માટે સારું છે। એક રોડ છે અહીંથી દિલ્હી જતો, એ રોડમાં ટ્રાફિકના નિયમો હોય, અને એક રોડ એવો છે જેમાં ટ્રાફિકના નિયમ નથી। કોઈ બી ડાબી બાજુ ચલાવે, કોઈ જમણી બાજુ ચલાવે, જ્યાં ચલાવવું હોય ત્યાં ચલાવે। તો કયા રોડે વહેલું સરળતાથી ને ઇઝીલી અને વહેલું કયા રોડેથી પહોંચી શકાય? નિયમવાળા। નિયમ વગરના રોડમાં તમે જલ્દી પહોંચી શકો નહીં। હું હમણાં દોઢ મહિના પહેલાં મે મહિનાની 3જી તારીખે અમારે એક ભક્ત, નવસારીના ભક્તના લગ્ન હતા વૃંદાવનમાં। હું વૃંદાવન ગયો અને પછી આવતો હતો, એટલે મારે દિલ્હીથી પ્લેન હતું, તો હું વૃંદાવનથી દિલ્હી જતો હતો, અને વૃંદાવનમાંથી બહાર નીકળીએ અને હાઈવે પર ચડીએ એટલે એક ટ્રક બહુ આગળ, એ તો અમે ક્રોસ કર્યું પછી ખબર પડી ઊંધી પડીને સળગી ગયેલી હતી। હવે ધીમે ધીમે એ રોડ બ્લોક થઈ ગયો, એટલે બધા રોંગ સાઈડ પર જવા માંડ્યા। રોંગ સાઈડે બ્લોક થઈ ગયો એટલે બધા રોંગ સાઈડની સર્વિસ રોડ પર જવા માંડ્યા, એટલે રોંગ સાઈડની સર્વિસ રોડ પણ બ્લોક થઈ ગયું। આ બાજુથી પેલી બાજુથી આ બાજુ બ્લોક થઈ ગયું, એટલે પોલીસવાળાની એને જામમાં બેસી ગયા। 2 કલાક લગીને એમ જ બેસી રહ્યા, કોઈ પોલીસવાળા નહીં આવ્યા। પછી એક પોલીસવાળા જેવા આવ્યા, બ્લોકની જાણકારી થઈ તો વચ્ચેથી જેસીબીથી ડિવાઈડર તોડ્યું, કે જ્યાં જેસીબી હતું ત્યાંથી જ ડિવાઈડર તોડ્યું, ને આ બધાને આમ કર્યા, અને બીજી બાજુ જેસીબીથી તોડીને પેલાને આમ કર્યા, અને 2 કલાકે રોડ ખુલ્યો। અને હું 5 મિનિટ પહેલાં અંદર એન્ટર થયો, 5 મિનિટ બાકી હતી એને એરપોર્ટમાં, નહીં તો ટ્રેન ચૂકાઈ જતી। તો નિયમ જો ન બનાવવાવાળાને અને નિયમને પાલન કરાવવાવાળા ન હોય તો આપણું જીવન બહુ દુષ્કર થઈ જાય। એટલે નિયમ હોવા જ જરૂરી છે। આ તર્ક થયો। શું થયું? તર્ક પ્રમાણ। હવે સાયન્ટિસ્ટ પ્રમાણ ન્યૂટન પણ લઈ આવ્યો નિયમ। ઇવન ન્યૂટન્સ 3rd લો ઓફ મોશન સ્ટેટ્સ, ન્યૂટનનો 3જો નિયમ પણ એ કહે છે। શું કહે છે? સાયન્ટિસ્ટ પણ કહે છે, એને પણ ખબર પડી કે એવરી એક્શન હેઝ એન ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ રિએક્શન। જેટલો બોલ જોરથી દિવાલમાં મારો એટલો જ બોલ એ પાછો સ્પીડમાં આવશે। તો કર્મ કોને કહેવાય? કર્મની પરિભાષા શું છે?
કે જે પ્રવૃત્તિ આપણે જે પણ પ્રવૃત્તિ કરીએ શેના દ્વારા? આપણા મન દ્વારા, આપણા શરીર દ્વારા અને આપણી વાણી દ્વારા જે પણ પ્રવૃત્તિ થાય એને કર્મ કહેવાય. અને એ પ્રવૃત્તિને આપણને રિએક્શન આવવાનું છે. પણ કળિયુગમાં એક બહુ કૃપા છે ભગવાને આપણા પર કરેલી, કે મનથી જે પ્રવૃત્તિ થાય, મનમાં વિચારવાથી જે પ્રવૃત્તિઓ થાય, સારી કે ખરાબ, એને ભગવાન માફ કરી. ઉલટાની ખરાબ પ્રવૃત્તિ માફ કરી છે, સારી પ્રવૃત્તિ ભગવાન સ્વીકારે છે. એવા કેટલા બધા ઉદાહરણો છે આપણા આચાર્યોના, જેના પરથી આપણે આગળ જોઈશું કે આપણે મનમાં ભગવાનની સેવા કરવા ઈચ્છીએ તો ભગવાન એ સ્વીકારી લે આપણી સેવા મનથી. એટલે હવે બધાએ મનથી જ ઓફર કરી દેવાનું કેળું. ભગવાન અંતર્યામી છે, ભગવાન એ જાણે છે કે આપી શકે એમ છે મને, અને મનથી ખાલી દાણા ચણા આપી દે છે, મમર આપી દે છે. એવું નહીં હોવું જોઈએ. તમારા માટે જે છે એ પહેલું ભગવાન માટે હોવું જોઈએ. તમારા માટે મસ્ત બેડરૂમ બનાવો તમે, એમાં અંદર એસી લગાવો, અને પછી ભગવાનનું મંદિર દાદર નીચે બનાવી દેવું. તમે ખાઓ બરાબર, પેલું 2-3 પંજાબી શાક બનાવો અને કુલચા ને બધું બનાવીને ખાઓ, અને ભગવાનને ખાલી દૂધ ને મિશ્રી લગાવી દેવું. આમ ભગવાનને કંઈ બધું લગાવો તો સ્વીકારી લે ભગવાન બધું સ્વીકારી લે. ભગવાન તમારી માનસિકતા બી જોઈ લે. તો એવું ના હોવું જોઈએ. તમે જે આપો, તમે તમારે માટે જે કરો એનાથી વધારે એક સ્ટેપ ભગવાનને આપેલું હોવું જોઈએ. તે ભગવાનને આનંદ આપશે, એનાથી તમે આનંદિત થશો. તો કર્મ પ્રવૃત્તિ અને નિયમ જે છે, તો આપણા ઇસ્કોનમાં બહુ બધા નિયમો છે. તો નિયમ શેના માટે? સરળતા માટે છે. આગળ મેં એક આ પોઈન્ટ કહેવાનો રહી ગયો આ નિયમમાં, કે આપણે અહીંયા ઇસ્કોનમાં બહુ બધા નિયમો, ચાર વસ્તુ નહીં કરવાની. જુગાર નહીં રમવાનો, પછી વ્યભિચાર નહીં કરવાનો, માંસાહાર નહીં કરવાનો, અને નશો કોઈ પણ પ્રકારનો નહીં કરવાનો. ચા પણ ન પીવાની. એટલે લોકોને બહુ ભારી લાગે. લોકોને કેવું લાગે? આશીર્વાદ આપે ને એવા બાપુ જોઈએ ખાલી. મારી જે પણ વૃત્તિ છે તે ચાલુ રહેવી જોઈએ. મારી વૃત્તિને તમારે ટકોર નહીં કરવાની. શું નહીં કરવાનું? મારી વૃત્તિને ટકોર નહીં કરો, પણ મને આશીર્વાદ આપો, હું જે કરું એમાં હું આગળ વધું. તો એવા બાપુને ત્યાં બહુ બધા જશે. પણ બહુ બધા નિયમ છે, એ નિયમ આપણને ભગવાનના ધામમાં લઈ જવા માટે છે. પણ લોકો શું છે? લોકોને નિયમ નહીં જોતા, લોકોને નિયમ નથી જોઈતા. એટલે લોકો અહીંયા બહુ ઓછા લોકો આવશે, કારણ કે અહીંયા બધા આટલા બધા નિયમ બતાવે અને આટલા બધા ડરાવે, એટલે એમ કે અહીંયા નહીં જવું હવે. પણ એ કોઈ નિયમ ડરાવવા માટેના નિયમો નથી. જે રીતના નિયમ શેના માટે છે? જીવન સરળ બનાવવા માટે છે. એવી રીતના જ ભગવાનના નિયમ આપણને આનંદમય પોઝિશનમાં લઈ જવા માટેના હોય છે અત્યારે. અને એ નિયમની આદત પડી જાય ને એટલે બહુ સરળ થઈ જાય. જેમ સાયકલ ચલાવતા હોઈએ ને, આપણે સાયકલ ચલાવતા હોય ત્યારે સાયકલ બધા તમે શીખ્યા હશો. ત્યારે સાયકલ ચલાવતા શીખીએ ત્યારે બહુ ભારી લાગે. પેલા અમે નાના હતા, પેલું ત્રાસી સાયકલ અંદર એક પેલું નાખવાનું પગ, અને ઉપર જોવાનું, પેન્ડલ મારવાનું કે બ્રેક મારવાની કે હેન્ડલ જોવાનું. 5-6 વખત પડી અને છોલાય નહીં ત્યાં લગીને સાયકલ આવડતી નહીં. અંદર ડાયરેક્ટ સ્કૂટી શીખી લે લોકો. સાયકલ સાઈડ બાયપાસ થઈ ગઈ. તો એ સાયકલ શીખવાનું બહુ ભારી, પણ એક વખત સાયકલ આવડી જાય ને પછી શું હોય? સાયકલ ચલાવતા ડાન્સ કરીએ, ગીત ગાઈએ, મસ્તી કરીએ, બધું થાય કે ન થાય? એ સાયકલ ચલાવવાની ભારી લાગતી હતી, પણ એ જ જ્યારે સરળ નિયમને અપનાવી લીધા એના, અને એમાં આપણી માસ્ટરી આવી ગઈ, તે સરળ થઈ ગઈ. એવી જ રીતે ઇસ્કોનમાં આપણે અત્યારે નિયમ, આપણે બધા અનર્થવાળા નિયમ અપનાવેલા છે. અને હવે અહીંયા જે ભગવાનને પ્રાપ્ત થાય એવા નિયમ બતાવવામાં આવે છે, તે થોડુંક ભારી લાગે છે. પણ એ નિયમમાં જ્યારે આપણે ટેવાઈ જશું ત્યારે એ નિયમ સરળ થઈ જશે. એટલે આ બધા ધોતિયાવાળા છે ને, એના માટે બધાના નિયમ સરળ થઈ ગયા છે. જે ધોતિયા પહેરી લીધેલા છે એના માટે નિયમ સરળ થઈ ગયા છે. તો કર્મ એટલે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ શરીર, મન ને વાણી દ્વારા થતી. અને કર્મ કી પરિભાષા તો વાણી અને શરીરથી થાય એના જ આપણે રિએક્શન આપવામાં આવે છે કળિયુગમાં. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે આપણે કર્મથી, વાણીથી, મનથી
મનથી કોઈનું અનિષ્ટ વિચાર્યા કરવું. કેમ? કારણ કે મનથી આપણે જો કોઈનું ખોટું કર્મ કર્યા કરશું, મનમાં ખોટું વિચાર્યા કરશું, તો એક દિવસ એ આપણા સ્વભાવમાં ઉતરશે ને આપણે એવા જ વર્તન કરીશું. એટલે વર્તન મનમાં જે હોવું જોઈએ તે સારું જ હોવું જોઈએ. એવું નહીં કે આજે જાણી લીધું અહીંયા કે મનથી જે પણ અમે વર્તન કરીએ એની મને પાપની સજા મળવાની નથી, એટલે હું મનથી ગમે તે વિચારી શકું નહીં. મનથી આપણે આપણી ચેતના દૂષિત ન થવી જોઈએ એવું જ વિચારવાનું. ભગવાન કૃપાળુ છે કે આપણે, કારણ કે કલિયુગમાં લોકોના મન બહુ દૂષિત છે. બહુ જ આ મન જે છે એ દુશ્મન છે. મનમાં બધું દુઃખ, મનમાં બધું ભોગવૃત્તિ ભરેલી છે. ને એના લીધે નવા નવા કર્મ થાય, ને એના લીધે નવા નવા દુઃખ ઉત્પન્ન થાય. तो कर्म की परिभाषा समय रूपी साक्षी और भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है. कर्म के प्राथमिक नियम, हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, उसके लिए हम खुद जवाबदार हैं. इसीलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम से सावधान रहना चाहिए. गाड़ी चलाવીએ ત્યારે બી સાવધાન રહેવું જોઈએ કે અંધારા સામે લાઇટ દેખાતી નથી ને એકાદી ગાયને અથડાઈ ગયો તો ગાયને મારવાનો પાપ લાગી જશે. લાગી જાય. અજાણતામાં બી આપણું ઇન્ટેન્શન નથી, છતાં પણ ગાય હાથે આપણે અથડાઈ જઈએ ને ગાયને વાગી જાય તો એનું પાપ તો લાગવાનું જ છે. શ્વાસ લેવામાંથી બહુ બધા બેક્ટેરિયા અંદર જતા રહે. શ્વાસ લઈએ ને આપણે કેટલા બધા બેક્ટેરિયાને મારી નાખીએ. બીમાર પડીએ ત્યારે ઇન્જેક્શન મારે ડૉક્ટર, ત્યારે કેટલી બધી જીવાત મારી નાખે. આપણે સ્નાન કરીએ ત્યારે કેટલી બધી જીવાતો આપણા શરીરમાં બેક્ટેરિયા હોય તે બધા મરી જાય. આપણે રાંધીએ ત્યારે તેની અગ્નિ દ્વારા કેટલા બધા જીવાતો મરી જાય. એ બધાનું ઋણ થાય છે આપણા પર. આ બધા કર્મના નિયમ છે અને બચવાનું બહુ સરળ છે, પણ એ આજે આવતા ગુરુવાર સુધીમાં ક્લિયર થઈ જશે. हम कैसे जान सकते हैं कि कर्म का नियम काम करता है? હવે કર્મના નિયમ છે આપણે કીધું, પણ આપણને તો ખબર જ નથી પડતી કે કર્મના નિયમ કેવી રીતે કામ કરી રહ્યા છે. તો આપણે લોજિકલી કેવી રીતના સમજી શકીએ? તર્કથી. પહેલું તો ભગવાન શાસ્ત્રોમાં તો કહે છે કે કર્મ બંધન પ્રહસ્યસી, કર્મનું બંધન લાગશે અને એનાથી તમે મુક્ત થશો. પણ તર્ક દ્વારા આપણે કેવી રીતના સમજી શકીએ કે કર્મનું બંધન આપણે લાગે છે? ક્વેશ્ચન એ છે. તો જો આપણે એક એપાર્ટમેન્ટ પર ચડી જઈએ અને કૂદીએ તો આપણે નીચે પડીએ. ક્યાં પડીએ? ઉડીએ કે નીચે પડી જઈએ? ઉડીએ, નીચે પડી જઈએ ને. તો એના પરથી એ સાબિત થાય કે ગુરુત્વાકર્ષણનું બળ કામ કરી રહ્યું છે, લો ઓફ ગ્રેવિટેશન કામ કરી રહ્યો છે. બરાબર ને? તો એવી જ રીતે આ જગતમાં આપણે વિવિધતા જોઈએ છીએ ને. બધાની એક પોતાની વિશેષ સ્થિતિ છે, બધાની એક વિશેષ સ્થિતિ છે. બધાના ચહેરા અલગ અલગ છે. જો કોઈનો ચહેરો એક નથી છે. બધાના વાળ પણ એ ભગવાને કાળા બનાવેલા છે, તે છતાં વાળ પણ બધાના અલગ અલગ છે. વિશેષ સ્થિતિ છે આ જગતમાં. દરેક વસ્તુ તમે જુઓ, કોઈ સુંદર છે, કોઈ કુરૂપ છે, કોઈ ખૂબસૂરત છે, કોઈ અપાહિજ છે, કોઈ ધનવાન છે, કોઈ ગરીબ છે, કોઈ ડૉક્ટર છે, કોઈ મજદૂર છે. તો આ બધી સ્થિતિ અલગ અલગ છે લોકોની. શેના આધારે? અને કોણ નિશ્ચય કરે, કોણ નક્કી કરે આને? કોઈને આવી બધી વિપરીત સ્થિતિ છે, કરૂપ, અપાહિજ, ગરીબ, મજદૂરી, કોને પસંદ છે? કોને પસંદ છે? તો પણ એ લોકોને પ્રાપ્ત થઈ છે, મળે છે. કોણ નક્કી કરે? કાં આપણે પસંદ કરીએ? નહીં. આપણી અમીરી પણ આપણે પસંદ કરી શકતા નથી. જે રીતના ગરીબી આપણે પસંદ નથી કરી શકતા, એ રીતના અમીરી બી આપણે પસંદ નથી કરી શકતા. આપણે શું પસંદ કરીએ છીએ? શિક્ષણ. આપણે આપણા બચ્ચાને કહીએ આ સ્કૂલમાં ભણવો જોઈએ, વિદ્યાકુંજમાં ભણવો જોઈએ, કોન્વેન્ટમાં ભણવો જોઈએ, આ કોલેજમાં ભણવો જોઈએ, MS યુનિવર્સિટીમાં ભણવો જોઈએ, IITમાં ભણવો જોઈએ. તે આ શિક્ષણ આપણે નક્કી કરીએ કે આપણે આપણી નોકરી નક્કી કરીએ. મારે ટાટામાં જવું છે, મારે એન્જિનિયર બનીને પછી IIT થવું છે, અને IIT થઈને મારે રિલાયન્સમાં કરવું છે, ટિસ્કોમાં કરવું છે, જે પણ હોય તે ગૂગલમાં કરવું છે,
તો આપણે આપણી નોકરી કરીએ, આપણે આપણું જીવનસાથી પસંદ કરીએ છીએ. મારે ગુજરાતીમાં જ પરણવું છે, મારે મરાઠી છોકરી જોઈતી નથી, મારે ફોરેનમાં નથી પરણવું. અને ફોરેનવાળા કહે કે મારે ઇન્ડિયન છોકરી જ પરણવી છે ભક્ત બને ત્યારે, અમારે ફોરેન છોકરી નહીં જોતી. તો એવી રીતના આપણે જીવનસાથી પસંદ કરીએ છીએ, કાર પસંદ કરીએ, મારે આ કારમાં આ લેવી છે, આ કાર લેવી છે. એપાર્ટમેન્ટ આપણે નક્કી કરીએ, મારે આ એરિયામાં રહેવા જવું છે, મારે આ ફ્લેટ નંબર ઉપર રહેવું છે, નીચે રહેવું છે, આપણે પસંદ કરીએ. નિર્ણય આ બધાનો આપણે નિર્ણય કરીએ, પણ હવે આપણે શેનો નિર્ણય નહીં કરી શકતા? આપણા માતા પિતા કોણ બનશે એ આપણે નક્કી નહીં કરી શકતા, બરાબર ને? આપણા માતા પિતા નક્કી નહીં, આપણે બધા અમીના બચ્ચનને ત્યાં જન્મીએ. આપણો ચહેરાનો શેપ બધાને સુંદર દેખાવું છે, કે પણ એ ચહેરાનો શેપ આપણે નક્કી નથી કરતા, આપણને આપવામાં આવ્યો છે. શેના આધારે? આપણી બુદ્ધિ. આપણે જોઈએ છે કે આઈન્સ્ટાઈનની બુદ્ધિ બહુ ચાલતી હતી, પણ એ બુદ્ધિ એની પોતાની દેનની હતી. મેં આની પહેલાં ઉદાહરણ આપેલું છે તમને. જો એની પોતાની બુદ્ધિ પોતાની આવડતથી બનેલી હોય તો બીજી બુદ્ધિ બનાવી નાખતે મરવા પહેલાં. कौन पसंद करता है और किस आधार पर? तो कौन नक्की करे आ बधु? क्या ये सब कुछ, पहलो प्रश्न, ऑटोमेटिक थाय, अपने आप थाय, स्वयंभू होता है, यानी मेड़े थाय छे? किस प्रकार हमारा जन्म, सुंदरता, बुद्धि सहसा उत्पन्न घटनाएं हो सकती है? ये खाली एक घटना है, जेम कि आ जगत एनी मेड़े ऑटोमेटिक आई बनी થઈ ગયું, બિગ બેંગ થયો ને આ જગત આવી ગયું. સાયન્ટિસ્ટ એમ કહે ને, આપણે બધા વાંદરામાંથી આવ્યા, બિગ બેંગ થયો ને આ જગત આવી ગયું. તો શું આપણે બી આપણું જે ચહેરો છે, આપણા મા બાપ છે, એને તો આપણે જન્મ થયો શું ઓટોમેટિક થઈ ગયું કે એની પાછળ કંઈ કારણ છે? તો ભાગવત બતાવે છે. શું બતાવે છે? કર્મ કા સિદ્ધાંત બતાવે છે ભાગવત. કર્મણા દેવે નેત્રેના જંતુર્દેહોપયતે સ્ત્રિયા પ્રવિષ્ટ ઉદરમ પુંસો રેત કર્ણાશ્રય. ભાગવત એમ કહે છે કે ભગવાનની દ્રષ્ટિએ જે આપણા કર્મ છે એ પ્રમાણે આપણને જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે, અને એના આધારે એવા માના ગર્ભમાં આપણને મૂકવામાં આવે છે. જે શરીર પ્રાપ્ત થવાનું હોય એવા આધારે એ જીવને એવા માના ગર્ભમાં, કૂતરાનું શરીર પ્રાપ્ત થવાનું હોય તો કૂતરીના શરીરમાં મૂકવામાં આવે, કૂતરીના ગર્ભમાં આપણને મૂકવામાં આવે. અને આપણે હાથીનું શરીર પ્રાપ્ત થવાનું હોય તો હાથણીના શરીરમાં મૂકવામાં આવે. અને મનુષ્ય દેહ થવામાં આવે તો સ્ત્રીના ઉદરમાં મૂકવામાં આવે આપણને. હવે આપણે જોઈશું વિવિધ કર્મના પ્રકાર. આપણે ત્રણ પ્રકારના કર્મ જોયા. તો કર્મ કોને કહેવાય? શાસ્ત્રમાં જે આજ્ઞા આપેલી છે અને શાસ્ત્રોમાં જે કર્મ બતાવે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રના જે કર્મો છે, અને ત્યાર પછી બધા અલગ અલગ જ્ઞાતિઓ છે, 256 જ્ઞાતિઓ, એના જે કર્મો છે, કાર્યો છે, એ શાસ્ત્રો આધારિત કર્મ કહેવાય. એને સદકર્મ, એટલે એ કાર્ય જે શાસ્ત્રોના અનુમોદન પ્રમાણે, શાસ્ત્રોના ફરજ રૂપે કાર્ય કરવામાં આવે, એ કાર્યથી આપણને પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય, અને એ પુણ્યથી આપણે સુખી થઈએ. જે શાસ્ત્રમાં અનુમોદન નથી તેને વિકર્મ કહેવામાં. શાસ્ત્રીય આદેશ કે વિરુદ્ધ એને પાપ કર્મ કહેવાય. આપણે તલાક આપીએ, શું આપીએ? છૂટાછેડા આપીએ ને અત્યારે તો, દર બીજા ઘરે છૂટાછેડા જોઈએ છે ને, તો એ પાપ કર્મ થઈ ગયું કહેવાય. એવી રીતના બહુ બધા છે, અનેક જે શાસ્ત્રોમાં અનુમોદન નથી એવા બહુ બધા કાર્યો આપણે કરી રહ્યા છીએ, તેને વિકર્મ કહેવાય. અને जिसके लिए व्यक्ति को कुछ भी प्रत्याघात भुगतना नहीं पड़ता, એટલે પુણ્ય ફળ પણ પ્રાપ્ત નથી થતું, પાપ ફળ પણ પ્રાપ્ત નથી થતું, એને કહેવાય અકર્મ. ભક્તિ યોગ મેં કર્મ. આપણે છેલ્લા આવતા ગુરુવારે અંતમાં સમજીશું. તો 3 પ્રકારના કર્મ. એક કર્મથી આપણે સુખ પ્રાપ્ત થાય, એક કર્મથી આપણે દુઃખ પ્રાપ્ત થાય. જે કર્મ શાસ્ત્રોમાં અનુમોદન છે તેના દ્વારા સુખ પ્રાપ્ત થશે. જે કાર્ય દ્વારા શાસ્ત્રોમાં અનુમોદન નથી તેવા કાર્ય દ્વારા આપણે દુઃખ પ્રાપ્ત થશે. અને એવા કાર્ય જે છે જે નિષ્કામ ભક્તિ યોગ કહેવાય,
તેના દ્વારા ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત થાય, તેને અકર્મ કહેવાય. આ જગતમાં આપણું શરીર નહીં બને એનું. કર્મ કા ફલ કબ મિલતા હૈ? હવે લોકોને, ઘણા લોકોને એમ કે ઘણા લોકોને એ પ્રોબ્લેમ છે કે મૃત્યુ પછી બીજા જન્મમાં શું ફળ મળવું જોઈએ. તો એ બિચારાને યાદ પણ નથી કે એને આ જન્મમાં કરેલું બીજા જન્મમાં પાપનું ફળ મળી રહ્યું છે. તો આપણે એ આજે હમણાં જોઈશું. અમુક કર્મફળ હોય એનું ફળ ત્વરિત મળી જાય. ચટમગ્નિ પદબ્યા, જેવું ઇન્સ્ટન્ટ કર્મ. આજકાલ બધાને શું થાય જોઈએ છે? ઇન્સ્ટન્ટ. બસ ઇન્સ્ટન્ટમાં બિલીવ કરે, બાકી બધી વસ્તુમાં બિલીવ કરતા નથી. તો ઇન્સ્ટન્ટ કર્મ જે છે, અત્યારે જ પાપ કર્યું ને અત્યારે જ કર્મ. જેવી રીતના પેલા કસાઈ લોકો શું કરવા જાય? પેલી ગાયને કાપે બકરી ઈદના દિવસે. બહુ તમારે કોઈ ગાય કોઈ પાળી છે? તમારામાં કોઈ ગાય પાળે છે? હા. બીજું તમારે છે ગાય? 5-6 વર્ષ. તો ગાય જે છે ને એકદમ રૂ જેવી મુલાયમ પ્રાણી છે, એકદમ નિર્દોષ પ્રાણી, એકદમ નિર્દોષ. એટલી લાગણી ને એટલી ભાવનાવાળું પ્રાણી છે. એને આ લોકો કેવી રીતના કાપીને ખાય કે એ આપણને સવાલ જાગે કોઈ લોકો. અને એ જ પ્રાણી એને કાપવા જતા ને એવી કીક મારે કે પેલો આખી જીવન ઉઠી નહીં કે ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ. અહીંયા ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટનો એક વિડીયો છે. આ લેપટોપ લઈને જાય છે સંત, પેલો એનો લેપટોપ ચોરીને ભાગ્યો અને તરત જ ટેમ્પામાં આવી ગયો. ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ. તમે લોકોને છેતરી નહીં શકો કાયમ માટે. કોઈક વખત છેતરી શકો પણ કાયમ માટે નહીં છેતરી શકો તમે. સજા મળી જ જવાની ભગવાનના નિયમ પ્રમાણે. બીજા છે વિલંબિત ફલ. ઘણી વખત શું છે, આપણે ઘઉં વાવીએ 3 મહિને પાકે. ઘણી વખત આપણે ચીકુ વાવીએ, આંબા વાવીએ 5 વર્ષે આવે. તો એવી રીતે ઘણા વિલંબિત ફળ મળે. ઘણા ફળ એવા હોય આ જન્મમાં નહીં બીજા જન્મમાં મળે, ઘણી વખત ત્રીજા જન્મમાં મળે. હવે આપણા શાસ્ત્રોમાં ઉદાહરણ છે આ ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજનું, જેમને વિલંબિત ફળ મળેલું હતું. આ જન્મમાં આંધળા થયા. એ જન્મમાં જ્યારે હતા ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ હયાત હતા ત્યારે જે એ જન્મ એમનો જે થયો તેમાં એ આંધળા થયા. તો એ આંધળા થયા એ એને 100 વર્ષ પહેલાં જે પાપ કરેલું 100 જન્મ પહેલાં તેનું ફળ હતું. મહાભારતમાં એની કહાની છે. એ કહાની શું છે તે આપણે આ એડવાન્સ કોર્સમાં જોઈશું. પણ એ વિલંબિત ફળ. ઘણી વખત લોકોને એમ થાય કે આ હમણાં પેલો વચમાં શું આવ્યું, ધરતીકંપ આવ્યો કચ્છમાં, ત્યારે બહુ બધા લોકો, નાના બાળકો પણ મૃત્યુ પામ્યા. કોઈના હાથ કપાઈ ગયા, પગ કપાઈ ગયા. તો આપણે બધા લોકોને એમ થાય આ બધા નિર્દોષ પ્રાણીઓ, નિર્દોષ જીવોને આવી રીતના મારી નાખવામાં આવ્યા. એવું થાય ને જે મરી ગયો છે એને તો બિચારાને ખબર પણ નથી કે એને શું પાપ કર્યું છે કે દુઃખ કર્યું છે. તો પછી આ સજા કોને મળે છે? ઘણી વખત વ્યક્તિગત કર્મનું આ ફળ હોય, ઘણી વખત સામૂહિક કર્મનું ફળ હોય, એક્સિડન્ટ. ઘણી વખત શું થાય, જેમ કે પેલું સામૂહિક કર્મનું ફળ હતું. વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર તોડ નાખ્યું ને, વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર કે શું કે એનું નામ, વર્લ્ડ ટ્રેડ ટાવર, વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર. તો એમાં જેને મારવાના હતા એને બધાને ભેગા કરી લાગ્યા ભગવાન. એને જેને નહોતો મારવાના એને કંઈ ને કંઈ કારણસર રૂકાવી ગયા. કોઈની કંઈક બ્લેડ લેવાની રહી ગઈ ને, કોઈની કંઈ ટેપ લેવાની રહી ગઈ ને, કોઈના બૂટ પોલિશ નહીં થયેલા હતા ને કોઈને કંઈ બૂટ મળ્યા નહીં. એ લોકોને એ દિવસે ગઈ નહીં એકા અને ત્યાં દુર્ઘટના પડી ગઈ. તો જેને ભગવાન સામૂહિક રૂપે કર્મનું ફળ આપવાના હોય તેને બધા ભગવાનનો પ્લાનિંગ પરમાત્મા જોયું ને આગળ, એ બધાને ભેગા કરે અને એક સાથે પ્લેનમાં ઉડાવી દે. સામૂહિક કર્મનું ફળ અને વ્યક્તિગત કર્મનું ફળ. તો આ બધા ફળ કેવી રીતના પ્રાપ્ત થાય છે ને વ્યક્તિને ખબર નથી પડતી. તો એ કેવી રીતે આપણે માનીએ કે આ ભગવાન કર્મનું ફળ આપે એને શું થઈ રહ્યું છે? એકચ્યુઅલી શરીર તો જડ છે. શું છે? જડ છે. શરીર જડ છે
એટલે આ જળ શરીરને લીધે જળ શરીર કંઈ કરતું પણ નથી. જળ શરીર તો ખાલી નિમિત્ત બને, એટલે એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. જેવી રીતના સાપ આવ્યો હોય ને સાપને આપણે લાકડીથી મારીએ તો લાકડીથી મારી તો લાકડી જવાબદાર નહીં થઈ ને, લાકડી જવાબદાર થઈ ગઈ, એને ચલાવનાર જવાબદાર થયો, ચલાવનાર ને. તો એવી રીતે આપણને જે પણ શરીરમાં કષ્ટ પડે છે ને તે આપણું મન સહન કરે છે. મન બુદ્ધિને અહંકારનું બનેલું સૂક્ષ્મ શરીર સહન કરે છે. આત્મા નિર્લેપ છે અને શરીર જળ છે. એટલે જે કંઈ સહન કરે છે તે શું કરે છે? મન બુદ્ધિને અહંકાર સહન કરે. અને કાર્ય પણ કાંઈથી થાય છે? મન બુદ્ધિને અહંકારના આદેશ દ્વારા કાર્ય થાય છે. એટલે જ્યારે આપણે મૃત્યુ પામીએ ત્યારે આપણું આ જળ શરીર જતું રહે, પણ મન બુદ્ધિને અહંકાર એને એ જ રહે છે. ખ્યાલ? મન બુદ્ધિને અહંકારનું સૂક્ષ્મ શરીર અને આત્માને ભગવાન પરમાત્મા આ જગત આ શરીરમાંથી ઉઠાવીને બીજા શરીરમાં લઈ જાય. જેવી રીતે વાયુ, 15મા અધ્યાયનો શ્લોક છે, જેવી રીતે વાયુ કોઈ સુગંધિત ફૂલ ઉપરથી વહે તો એ સુગંધને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય, તેવી રીતે આ જીવ પોતાના મનના વિચારો, બુદ્ધિને અને અહંકારને આ શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય. એટલે જે સહન કરે છે શું કરે છે? આ 3 વસ્તુ સહન કરે, અને એને એ જ રહી છે. એટલા માટે ભગવાન એને એવી રીતે સજા આપે છે. અને એના માટે કારણ છે કે જે સજા મળવી હોય, મેં તમને વચમાં એ બી પણ બતાવ્યું કે ઘણા કરોડપતિ હોય. શું હોય? કરોડપતિ. તો એ આપણે એમ કહીએ કે એ તો કોઈ ભક્તિ નથી કરતો ને કરોડપતિ છે, જોઈ ને. પણ આપણને એ ખબર નથી કે ભગવાન એને ઉપર ઉઠાવીને સજા માટે તૈયાર કરતા હોય. શેના માટે તૈયાર કરતા હોય? સજા માટે. કારણ કે ઘણી વખત લોકો શું, જે પડી જાય તો અહંકાર એટલો બધા હોય તો એમ નહીં સ્વીકારે કે હું પડી ગયો. ખ્યાલ એવો ને? એ લોકો તો એમ વિચારે કે હું ઊંધા માથે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. શું કહે છે? ઊંધા માથે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. પણ આવા લોકો જે અહંકારી છે એને ભગવાન ઉપર ઉઠાવે, નામ ના કરાવે. નૂપુર પેલી ડૉક્ટર, પેલી છોકરી હતી દિલ્હીમાં, અને એની છોકરીને મારી નાખી એના મમ્મી પપ્પાએ જ. તલવાર ફેમિલી ને. તો એ તલવાર ફેમિલી સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગયું, અને પછી ભગવાને આખા ઘરનો નાશ કરી નાખ્યો. એની છોકરીને મારી નાખી એ લોકોએ ને, એ 2 લોકોને પકડાઈ ગયા ને એ લોકો 2 જેલમાં છે. તો ઘણી વખત શું છે, આપણે ઊંચા ઉઠીએ નહીં ત્યાં સુધી બદનામ નહીં થઈએ, ત્યાં લગીને આપણે સુધરવાના નથી. એટલે ઊંચા ઉઠાવીને બદનામ કરે ભગવાન આપણને. એક પાપ છે દૂસરા પાપ કેસે હોતા હૈ. હવે પાપનું ચક્ર કેવી રીતના ચાલે તે આપણે જોઈશું. આપણે આ વસ્તુ આપણે ભગવદ્ ગીતાના બેઝિક કોર્સમાં પણ જોયું હતું. શું છે કે એક વ્યક્તિ જેના મનમાં કુટુંબ છે એટલે આપણે એ વખતે જોયેલું કે આપણે આજે ઘરેથી નીકળ્યા ત્યારે કોઈની સાથે ઝઘડવાનું છે એવું નક્કી કરીને નહીં નીકળેલા, પણ આપણા અંદર ગુસ્સો ભરેલો છે, અને કોઈ આપણી ગાડીને અથડાવે એટલે ગુસ્સો જાગૃત થઈ જાય. એવી રીતના આપણે મનની અંદર ચોરી કરવાની વૃત્તિ પડેલી છે, પણ આપણે ચોરી કરવાનો પ્લાન કરીને નથી નીકળ્યા, પણ જોઈએ કે અહીંયા કોઈની નજર નથી, આ ખુલ્લું છે. એટલે પેલા લોકો બેંકને જોઈએ કે આ બેંક છે, તો કુટુંબ છે, એની અંદર પડેલી છે, વૃત્તિ પડેલી છે. એ વૃત્તિને એક વેગ મળે જ્યારે એ દ્રશ્ય જુએ ત્યારે, અને એને એ કરવાનો પ્લાન બનાવે. ત્યારે પ્લાન કરે તેને બીજમ કહેવાય. શું કરે? પ્લાન કરે એને બીજ કહેવાય. અને પછી એને એક્શનમાં મૂકે ત્યારે એને પાપ કર્મ કરેલું કહેવાય, તેને પ્રારબ્ધ થઈ ગયું કહેવાય. તેને એ પાપ કર્યું એને અપ્રારબ્ધ કહેવાય. અને પછી જ્યારે એને એ કર્યું એની સજા મળી જાય ત્યારે પ્રારબ્ધ થયું. પ્રારબ્ધ એટલે એનું ફળ પ્રાપ્ત થઈ ગયું. તેવી જ રીતે અહીંયા કુટુંબ છે, વૃત્તિ બની. શેના લીધે વૃત્તિ બની? એક વખત દારૂ પીવે એટલે પાછી એને દારૂ પીવાની વૃત્તિ જાગે. બરાબર ને? પહેલાં તો દારૂ પીતા જ નહીં હોય, કોઈ દિવસ કોઈ જન્મથી દારૂ પીતા નહીં. ફોરેનમાં દારૂ પી પ્રભુવાર મોર્નિંગ વોક કોન્વર્સેશનમાં કહે કે દુર્ભાગ્ય છે કે અહીંયા છોકરો જન્મે ત્યારે જ એની મા એને દારૂ કેવી રીતના પીવાનો શીખવાડે. લે બેટા, એક ચમચીથી પીવડાવે અને ચિકન સૂપ ખવડાવે એને.
દુર્ભાગ્ય છે. પણ ભારતમાં તો આપણે આવું કે જોયું હજી પણ જોયું નથી. તો એ કોઈકના કસંગમાં આવે અને એક વખત ખાય કે પીવે કે એવું કંઈક કરે, એને લીધે એનામાં પાછી વૃત્તિ જાગે, એને કુટુંબ કહેવાય. એ કુટુંબને લીધે શું થાય, એને પાછું મન કરે, પ્લાન કરે, એટલે એ બીજ કહેવાય. અને પછી એક્શન કરે એટલે એને પાપ થયું, અપ્રારબ્ધ ફળ થયું. અને એ અપ્રારબ્ધમાંથી એ અપ્રારબ્ધ કર્યું એટલે ચોરી કરી અને પકડાયો નહીં, 22 કરોડ રૂપિયા પ્રાપ્ત થઈ ગયા, પાછા લૂંટવા જોઈએ, એ કુટુંબ થયું કહેવાય. સમજમાં આવી? પાછું ચક્ર ચાલે એમ, એવી રીતના ચાલ્યા કરે. અને ફળ અને પછી આ બાજુ એનું ફળ પણ કોઈ વખત લંગડો થઈ જાય લૂંટવા જાય ત્યારે, કોઈ વખત પગ કપાઈ જાય, હાથ કપાઈ જાય, પણ એ પેલી ટેવ પડી ગઈ, કુટુંબ આવી ગયું એટલે કુટુંબને લીધે એ વારંવાર એ કાર્ય કર્યા જ કરશે. તો આપણે એટલે આ જ વસ્તુ પરીક્ષિત મહારાજ 6ઠા અધ્યાયમાં પૂછે કે લોકોને આટલી બધી સજા નર્કમાં પ્રાપ્ત થઈ જાય. પરીક્ષિત મહારાજ સુખ ગોસ્વામીને પૂછે, વેશવ્યાદના પુત્ર સુખ ગોસ્વામી એને પૂછે કે લોકો સજા આવી એટલી ખતરનાક ક્રૂર સજા ભોગવે, પછી બીજું આ લોકો પાપ જ કરવાના હોય તો આમાંથી આને બચાવી કેવી રીતના એકાયા બધાને, આ જીવોને? આ પ્રશ્ન છે 6ઠ્ઠા સ્કંદનો. તો એ આવી રીતના પ્રારબ્ધ ફળ બને અને કુટુંબ બન્યા કરે, આવી રીતના ચક્ર ચાલ્યા જ કરે. તો હવે એને બંધ કરવું એટલે એટલી બધી ગૂંચ પડે, એક પછી એક કર્મની એટલી બધી ગૂંચ પડે, એટલી બધી ગૂંચ પડે. જે રીતના માતાજી આપણે ચોટલી વાળીએ ને પછી બહુ ગૂંચ વાઈ જાય ત્યારે એ ખુલે નહીં ગૂંચ, પછી શું કરે, એને એ ગૂંચને કાપી નાખવી પડે. તો એવી રીતે પાપની ગૂંચ એટલી બધી આપણા દરેકના માથા પર એટલી બધી પડેલી છે કે એની ગણતરી કરીએ તો આ ભગવાનના બ્રહ્માંડની બહાર પહોંચી જાય. આપણે સદભાગ્ય છીએ, દરેક વ્યક્તિ એટલા બધા, તમે ને હું બધા પાપી છીએ અને એટલા બધા ભગવાને એના ફળ નથી આપી રહ્યા, ત્યારે પુણ્યના ફળનો આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ. તો એને કાપવી બહુ જ ભારી છે. એક જન્મમાં અબજો અબજો નવી ગાંઠ જાય કર્મોની. पूर्व जीवन में किए गए पाप कर्म के लिए सजा अभी क्यों? तो ये मैं તમને સમજાવ્યું. પૂર્વ જન્મમાં જે પાપ કર્યું એની સજા કેમ અત્યારે? કારણ કે એક સ્થિતિ બને ત્યારે એનું ફળ આપવાનું હોય, એની યોગ્યતા, એ સજાને અનુભવ થાય એવી સ્થિતિમાં લાવે ભગવાન ને પછી એને એની સજા આપે. એ પ્લાનિંગ ને ગણતરી કોની છે? ભગવાનની. અને એટલા માટે આવીને અહીંયા ધક્કો જેમ માર્યો પણ એને ધીમે 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 અહીંયા આવતા વાર લાગે છે. તેવી રીતે આપણે પાપ કર્મ કર્યું પણ એનું ફળ મળતા મળતા આપણને સમય લાગે છે. મેં કર્મ કે નિયમો કો મેં અંજાન થા. ઘણી વખત આપણે એમ વિચારીએ કે હું પાપ કરું છું એટલે હવે મને સજા નહીં મળવી જોઈએ, કારણ કે હું તો એ નિયમ મને ખબર જ નહીં હતી. પણ એ નિયમ ખબર નહીં હતી એ ચાલશે નહીં. આપણે અગ્નિ હોય, અગ્નિ આગ, પ્રજ્વલિત આગ હોય, એમાં હાથ નાખીએ તો આપણે દાજી જ જવાના ને. અગ્નિ વિચાર, ઓ આ તો નિર્દોષ છે, આને જલાવવો જોઈએ નહીં, એવું વિચારશે અગ્નિ? નહીં વિચારશે. આપણે કોઈનું ખૂન કરી નાખીએ અને ખૂન કરી નાખીએ અને જજને આપણે કહીએ, જજ સાહેબ મને તો ખબર જ નહોતી કે ખૂન કરવાનું મને આવી સજા મળશે, મને માફ કરી દેવું. તો જજ સાહેબ માફ કરશે? માફ કરશે? કદી માફ નહીં કરે. ફર્સ્ટ ક્લાસની અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે કે ફર્સ્ટ ક્લાસની ટ્રેનના ડબ્બામાં બેસી જઈએ આપણે અને ટીસી ચેકર આવે અને આપણે કહીએ મને ખબર જ નહીં હતી, મારી પાસે સેકન્ડ ક્લાસની, મને ફર્સ્ટ ક્લાસનો આ ડબ્બો કહેવાય ને આમાં હું બેસી જવાની મને સજા મળશે, તો એ ચાલશે? નહીં ચાલે. તમને સજા દંડ થશે જ. તો અજ્ઞાન જે છે, અજ્ઞાન એ કોઈ બહાનું નથી કે આપણે પાપ કર્મના ફળથી બચી જઈશું. આપણે એ નિયમો જાણી લેવા જોઈએ. બિઝનેસ કરીએ ત્યારે બિઝનેસના નિયમો આપણે જાણી લેવા જોઈએ. જીએસટીના નિયમ, ટેક્સેશનના નિયમો બધા જાણી લેવા જોઈએ, તો જ પછી જ બિઝનેસ કરાય. તો એવી રીતના મનુષ્ય દેહમાં આવ્યા છે તો કર્મના જે નિયમો છે એ જાણી લેવા જોઈએ, અને એ જો નહીં જાણીએ અને કર્મ કરીશું તો સજા ભોગવવી પડશે. ક્યાં પુણ્ય કર્મો છે પાપ ધૂલ જાતે હૈ. ઘણી વખત લોકો એમ વિચારે કે કંઈ નહીં, હવે મારાથી પાપ બહુ બધા થઈ ગયા છે, હું થોડાક પુણ્ય કરી લેવું, કેદારનાથ જી આવું, બદ્રીનાથ જી આવું, કોઈ તીર્થધામમાં જી આવું,
એટલે મારા પાપ ધોવાઈ જશે. જો આ જગતમાં આપણે આવી રીતના નથી ચાલતું તો ભગવાનના નિયમો કેવી રીતના ચાલે? આપણે આ જગતમાં આપણે કોઈનું ખૂન કરી નાખીએ અને જજને કહીએ કે મેં આ જણને બચાવ્યો હતો અને આ જગ્યાએ મેં ખૂન કર્યું એટલે મારા 2 +- 0 થઈ ગયા, મને હવે માફ કરી દેવું. થશે એવી રીતના માફી નહીં થાય. એવી રીતના માફી થશે નહીં. તમને પાપ, તમે કોઈને બચાવ્યો છે તો એનું તમને પુણ્યફળ, તમને એની માન સન્માન મળશે, અને તમે જેને કોઈને ખૂન કર્યું છે અથવા તમે કોઈને માર્યો છે એની તમને સજા મળશે. બેઉ તમારે ભોગવવું પડશે. એટલે પાપ કર્મ જે છે, એટલે પુણ્ય કાર્ય છે એ પાપને કદી નલિફાય કરતા નથી. પાપનું ફળ પાપ મળે છે અને પુણ્ય કર્મનું ફળ પુણ્ય મળે છે. હરે કૃષ્ણ. આગળ હવે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું આવતા વખતે. ક્યાં સિર્ફ પુણ્ય કર્મ पर्याप्त नहीं है, अगर सब भाग्य पर निर्भर है तो मैं क्यों जवाबदार? આપણું મૃત્યુ કેવી રીતના થાય છે, મૃત્યુ માટે કોણ જવાબદાર છે? તો એ બધું આગળ આ બધા પાપના કર્મોથી 0 થઈ જવું હોય, આપણે આ જીવનમાં આપણે આપણું જીવન 0 બેલેન્સ કરી દેવું હોય પાપ પુણ્યનું, તો શું કરવું જોઈએ એ બધું આપણે આવતા ગુરુવારે જોઈશું. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો પછી ચર્ચા કરીશું. હા, હા, જો ઉદ્દેશ મારો એમ હોય કે હું બહુ સારો વક્તા છું, તો એ કર્મ થયું કહેવાય. પણ મારો ઉદ્દેશ તમને ભગવાનના પ્રેમ તરફ દોરી જવાનો હોય આ જ જ્ઞાન દ્વારા, તો એ અકર્મ થયું. મારો ઉદ્દેશ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો છે, ભગવાનનું જ્ઞાન તમને પહોંચાડવાનું છે, ભગવાનના નિયમ પહોંચાડવાનો છે, જેથી કરીને આપણે ધીમે ધીમે ભગવાન તરફનો પ્રેમનો વિકાસ થાય. તો એ ઉદ્દેશથી જો હું પ્રવચન આપતો હોઉં તો એ મારા માટે અકર્મ થયું. અને જે એટીટ્યૂડથી તમે સાંભળો છો એવું જ તમે ગ્રહણ કરી શકશો. ક્લિયર? હરે કૃષ્ણ.